يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهدر قطها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدوام فلم تهرب وما وقع ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار قول منه بعلن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختزن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراك ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا أجدادنا وجداتنا وشيخنا ومعلمنا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سائر شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن أحمد سلام له شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن سلام له شيخنا ورب أرواحنا على كهدي الدين بن كهد بغير وإله مؤلف
وكراماته وإمداده في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانب أهل كل خير دافع لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وعلم النفع به ورد بعلومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Mari para jemaah sekalian, kita sambung kajian kita masih membicarakan tentang syarah Ratibul Haddad pada zikir yang ke-9. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr bimasyatillah sampai pada kalimat walhamdulillah dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka para rahimahullah dia mengatakan yang pertama hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam awwalu man yud'a ilal jannati, pertama kali hamba Allah yang akan dipanggil menuju surga Allah Subhanahu wa taala al-hammaduna, yaitu orang-orang yang disebut dengan al-hammadun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali akan dipanggil oleh Allah menuju surga Allah adalah al-hammadun. Siapa al-hammadun? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina yahmadullaha ala kulli halin, orang yang memuji Allah dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah, senang, sakit, sehat, tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama kali nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga Allah adalah al-hammadun. Al-hammadun adalah orang-orang yang memuji Allah dalam kondisi apapun, dalam kondisi sehat, kondisi sakit, susah, senang, tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua para jemaah sekalian, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law utiya rajulun min ummati ad-dunya bi asriha, kalau seandainya ada seorang daripada umat aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan dunia beserta isinya, seluruh dunia diberikan oleh Allah kepadanya beserta isinya. Tsumma qala alhamdulillah, kemudian hamba Allah ini, umat Rasulullah SAW ini mengucapkan kalimat alhamdulillah, sudah Allah berikan dunia beserta isinya dan dia tidak lupa untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah.
wasallam, kana qawluhu alhamdulillah afdala min dzalika kullihi. Adalah ucapan hamba Allah tersebut, ucapan umat Nabi Muhammad tersebut dengan kalimat alhamdulillah lebih utama, lebih baik daripada dunia seluruhnya beserta isinya. Subhanallah. Ada hamba Allah, ada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan dunia beserta isinya, sudah kaya raya, tapi tidak lupa dia mengucapkan kalimat alhamdulillah. Mana yang lebih bagus, lebih utama, lebih baik? Kata Rasulullah SAW, lebih baik kalimat alhamdulillah ketimbang harta yang Allah berikan yang sangat banyak tadi. Yang ketiga, para jamaah sekalian, bersabda Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, alhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu seorang hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat alhamdulillah, maka kalimat tadi sudah memenuhi piringan timbangan dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana setiap orang yang sembahyang fardu, dia mengucapkan alhamdulillah sebanyak 33 kali. Sekali saja kalimat alhamdulillah sudah memenuhi piringan timbangan dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang keempat, para jamaah sekalian, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil 'abdi ya'kulul aklata fayahmuduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah sangat redha kepada hambanya yang memakan satu makanan, kemudian dia puji Allah dengan makanan tersebut. Setelah dia makan, sebelum makan dia baca bismillah, selesai dia makan, dia ucapkan kalimat alhamdulillah. Allah sangat redha kepada hamba tersebut yang mengucapkan kalimat alhamdulillah setelah dia makan. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alaiha. Dan Allah sangat redha kepada seorang hamba yang meminum minuman, kemudian dia memuji Allah setelah dia minum. Dia minum air putih misalnya, sebelumnya dia ucapkan bismillahirrahmanirrahim, selesai dia minum, dia ucapkan kalimat alhamdulillah. Kata Rasulullah SAW, Allah sangat redha kepada hamba yang demikian modelnya. Setiap kali dia makan, selesai makan, dia ucapkan kalimat alhamdulillah. Setiap kali dia minum, selesai minum, dia ucapkan kalimat alhamdulillah. Kemudian para jamaah sekalian, hadis yang kelima dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala alhamdulillah falahu 30 sanatan. Hamba Allah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan kalimat alhamdulillah baginya mendapatkan 30 kebaikan. Setiap dari kalimat alhamdulillah yang dia ucapkan, maka baginya dia mendapatkan 30 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang hamba Allah yang setiap kali dia salat fardu tidak lupa mengucapkan kalimat alhamdulillah minimal 10 kali atau maksimal sebanyak 33 kali. Alangkah banyak pahala yang dia berikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab mengucapkan kalimat alhamdulillah. Setelah makan alhamdulillah, setelah minum alhamdulillah, dapat nikmat apapun diucapkan alhamdulillah. Semakin banyak pahala yang Allah berikan kepadanya, karena setiap kalimat alhamdulillah yang dia ucapkan, Allah berikan 30 kebaikan kepadanya. Kemudian hadis yang berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'an'amallahu 'ala 'abdihi ni'matan. Tidaklah Allah berikan nikmat kepada seorang hambanya, kemudian dia mengucapkan kalimat alhamdulillah. Ya Allah berikan nikmat, apapun nikmat yang Allah berikan kepadanya, selalu lisannya tak lupa untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa waqad adda syukraha,
melainkan sungguh hamba Allah tersebut telah menunaikan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita ucapkan alhamdulillah apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan lupa setelahnya kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, karena itulah menunaikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Fa in qalaha al-thaniyatan, kalau ada hamba Allah yang mengucapkan kalimat alhamdulillah untuk yang kedua kali, sekali dia ucapkan alhamdulillah, kemudian yang kedua kali dia Allah berikan nikmat lagi, dia ucapkan kalimat alhamdulillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddadallahu lahu thawabaha, Allah perbaharui baginya pahala yang Allah berikan kepadanya. Pertama kali Allah berikan nikmat, dia ucapkan alhamdulillah, maka sungguh dia telah menunaikan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua kali dia ucapkan kalimat alhamdulillah, maka Allah perbaharui pahala yang Allah berikan kepadanya. Fa in qalaha al-thalithata, apabila ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala kemudian dia mengucapkan alhamdulillah untuk yang ketiga kalinya, alhamdulillah, 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 dapat nikmat dia ucapkan alhamdulillah, maka sungguh telah menunaikan syukur kepada Allah. Dapat nikmat lagi dia ucapkan alhamdulillah, maka Allah memperbaharui pahala baginya. Yang ketiga, dapat nikmat lagi dia ucapkan kembali kalimat alhamdulillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghafarallahu lahu dzunubahu, Allah ampuni dosa-dosa kecil yang pernah dia kerjakan pada waktu hidup di alam dunia. Kemudian para jamaah sekalian, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata waladul 'abdi qala Allah ta'ala li malaikatihi, apabila ada seorang hamba Allah yang anaknya meninggal dunia, maka Allah bilang kepada para malaikatnya, qabattum walada 'abdi, kalian telah mencabut roh hamba aku. Fayaquluna na'am, maka semua malaikat mengatakan iya ya Allah, kami telah mencabut roh daripada anak hamba Engkau. Fayaqulu azza wa jalla qabattum thamarata fuadi, maka Allah berfirman, wahai para malaikat aku, kalian telah mencabut buah hatinya dari hamba aku yang paling dia senangi, yang paling dia sayang, yang paling yang dicintai oleh dia. Fayaquluna na'am, kata malaikat mengatakan iya, kami telah mencabut buah hatinya. Fayaqulullahu ta'ala famada qala 'abdi, Allah berfirman, wahai para malaikatku, apa yang hambaku ucapkan pada waktu kalian cabut roh daripada anaknya? Fayaquluna, semua malaikat mengatakan hamidaka wastarja'a, dia mengucapkan kalimat alhamdulillah dan mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah cabut roh daripada anaknya, kemudian yang keluar dari lisannya adalah kalimat alhamdulillah, yaitu dibagi dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, fayaqulullahu taala ibnu li 'abdi baitan fil jannati wa sammuhu baital hamdi, bangunlah untuk hamba aku satu rumah dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala, dan namai rumah tersebut sebagai baitul hamdi. Jadi subhanallah, manakala ada seorang hamba Allah yang Allah cabut buah hatinya, anaknya meninggal dunia, rohnya kemudian sampai meninggal dunia, kemudian dia ucapkan adalah kalimatnya alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai para malaikatku, bangunkanlah dia satu rumah dalam surga aku yang disebut dengan baitul hamdi, rumah yang penuh dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah dia mengatakan, wa fi ba'dil kutubi, dalam sebagian kitab para ulama mengatakan ad-dajjaju yaqulu fi syahi, ayam jantan itu berkokok, pada waktu dia berkokok dia sambil mengucapkan kalimat ini. Ini kata ulama, setiap ayam jantan yang berkokok mengucapkan kalimat ini pada waktu dia berkokok. Apa yang dia ucapkan? Bisyukri tadurun ni'amu, dengan sebab syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat Allah akan terus-menerus kalian terima. Itulah pokokan suara daripada
daripada ayam jantan. Setiap kali dia berkokok, dia mengucapkan kalimat bisyukri tadurul ni'am, dengan serta bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, akan lestari, akan senantiasa nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Kemudian para jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza maridal 'abdu, apabila seorang hamba Allah sakit, ba'athallahu ta'ala lahu malakaini, Allah mengirim kepadanya dua malaikat, fayaqulu unzur mada yaqulu walihi, Allah katakan, lihatlah wahai para malaikat aku, wahai kedua malaikat aku, lihatlah apa yang dia katakan kepada orang-orang yang menjenguknya. Fa in huwa idza ja'ahu hamidallaha ta'ala wa athna 'alaihi, apabila hamba Allah yang sakit ini pada waktu dijenguk oleh sahabat-sahabatnya, tetangga, teman-temannya, kemudian dia ucapkan kalimat alhamdulillah, dia ucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, rafa'a dzalika ila Allah taala wa huwa 'ala bih, maka kedua malaikat ini akan mengangkat kalimat tersebut sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilaporkan oleh dua malaikat ini bahwa hambanya pada waktu dijenguk oleh orang-orang yang menjenguknya, dia mengucapkan kalimat alhamdulillah, dia mengucapkan kalimat alhamdulillah, maka langsung dua malaikat ini melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaqulu li 'abdi alayya in tawafaituhu an udkhilahu jannata, kata Allah Subhanahu wa taala untuk hambaku yang demikian modelnya, pada waktu ada orang yang menjenguknya, dia sakit, kemudian dia ucapkan, yang dia ucapkan adalah kalimatnya alhamdulillah, alhamdulillah. Apabila sampai Allah wafatkan dia, kata Allah Subhanahu wa taala, an udkhilahul jannata, maka aku pasti akan masukkan dia ke dalam surga aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang hamba Allah yang sakit, kemudian ada orang yang menjenguknya, dia ucapkan kalimat alhamdulillah, dia ucapkan kalimat alhamdulillah, dia ucapkan kalimat alhamdulillah. Kalau sampai Allah wafatkan dia, Allah yang menjaminnya, pasti aku akan masukkan dia ke dalam surga aku. Wa in syafaituhu, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau aku berikannya kesembuhan dari penyakitnya, an ubaddilahu lahman khairan min lahmi, aku ganti daging yang lebih baik dari daging yang sebelumnya. Subhanallah, kalau sampai Allah wafatkan dia, pasti Allah akan masukkan dia ke dalam surga ya Allah. Kalau Allah sehatkan dia, Allah sembuhkan dia, maka Allah akan mengganti daging yang lebih baik dari daging yang sebelumnya. Wa daman khairan min damhi, dan Allah akan mengganti darah yang lebih baik dan darah yang sebelumnya. Ini kata Rasulullah SAW demikian. Orang yang sakit, pada waktu ada orang yang menjenguknya, dia ucapkan kalimat alhamdulillah, 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 tidak mengeluh karena penyakitnya, yang dia ucapkan hanya kalimat alhamdulillah. Kalau sampai Allah wafatkan dia, tadi yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, Allah jamin, Allah masukkan dia ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sembuhkan dia, Allah ganti dagingnya lebih baik dari daging yang sebelumnya, darahnya lebih baik dari darah sebelumnya. Kemudian para jemaah sekalian, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Adam sallallahu ala nabiyina wa alaihi wasallam, berkata Nabiullah Adam alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi syaghaltani bikasbi yadi, ya Allah, engkau sibukkan aku dengan pekerjaan-pekerjaan aku, fa'allimni syai'an fihi majami'ul hamdi wa tasbihi, ajari aku satu kalimat yang itu kalimat merupakan tempat berhimpunnya pujian dan kalimat tasbih. Nabiullah Adam alaihissalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ajarkan beliau, yaitu kalimat-kalimat yang menghimpun kalimat pujian dan kalimat tasbih. Fa'allahu ta'ala ilaihi, maka Allah berikan wahyu kepada Nabiullah Adam alaihissalam, ya Adamu, wahai Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, idza asbahta, kalau masuk di waktu pagi, faqul thalathan, katakan
pada waktu engkau masuk ke waktu pagi, kalimatnya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Inilah kalimat yang berkumpul padanya pujian dan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sama dengan sore hari, petang hari pun sama diucapkan sebanyak 3 kali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ard. Allahumma ihdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi